രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ശുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്ഫുടാതി. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണ പാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാൻ നമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദമഹം നവമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യാനാംനേ ഗൗരതിഷേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിൻ. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. പ്രഭുപാദ ജയ ഗുരുരാജ് കി ജയ. നിതായ ഗുരുപ്രമാനന്ദി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന മന്നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചതുർത്ഥ സ്കന്ധം 31-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 23. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ഇതി പ്രജേതസോ രാജൻ അന്യാശ്ച ഭഗവത്കഥഃ ശ്രാവയിത്വാ ബ്രഹ്മലോകം യയൗ സായംഭൂ മുനിഃ. മൈത്രേയ ഉവാച ഇതി പ്രജേതസോ രാജൻ അന്യാശ്ച ഭഗവത്കഥഃ ശ്രാവയിത്വാ ബ്രഹ്മലോകം യയൗ സായംഭൂ മുനിഃ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ഇതി പ്രജേതസോ രാജൻ അന്യാശ്ച ഭഗവത്കഥഃ ശ്രാവയിത്വാ ബ്രഹ്മലോകം യയൗ സായംഭുവോ മുനിഃ.
स्वयंभुवो मुनिः स्वयंभो मुनिः मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच प्रजेदसो राजन्नन्याशा भगवत्कदः इति प्रजेदसो श्रावयित्वा ब्रह्मलोकं ययौ स्वयंभुवो मुनिः लोकं ययौ स्वयंभो मुनिः हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण प्रभुजी चलिए मालदिश्याम देवदास माता जी चलिए हरे कृष्णा कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मैत्रेय उवाच इति प्रजेदसो राजन्नन्यश्च भगवत्कदाः श्रावयित्वा ब्रह्मलोकं ययौ स्वयंभुवो मुनिः हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण। मंजू माता जी चलिए हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभुजी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मैत्रेय उवाच इति प्रेचेतसो राजन् अन्याश्च भगवत्कथः श्रावयित्वा ब्रह्मलोकं ययौ स्वयंभुवो मुनिः। हरे कृष्ण। सुवर्ण प्रभा माता जी चलिए हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मैत्रेय उवाच इति प्रचेतसो राजन् अन्याश्च भगवत्कथाः श्रावयित्वा ब्रह्मलोकं ययौ स्वयंभुवो मुनिः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण रामेंद्र प्रभु हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मैत्रेय उवाच इति प्रेजसो राजन् अन्यश्च भगवत्कथाः श्रावयित्वा ब्रह्मलोकं ययौ स्वयंभुवो मुनिः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। रमणी माता जी चलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभुजी। चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मैत्रेय उवाच इति प्रजेदसो राजन्यन्याश्च भगवत्कदाः श्रावयित्वा ब्रह्मलोकं ययौ स्वयंभुवो मुनिः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। विजयनाथ माता जी चलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभुजी। हरे कृष्णा प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मैत्रेय उवाच इति प्रचेदसो राजन् अन्याश्च भगवत्कथाः श्रावयित्वा ब्रह्मलोकं ययौ स्वयंभुवो मुनिः। हरे कृष्णा प्रभुजी। कलशा जी माता जी चलिए हरे कृष्णा प्रभुजी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मैत्रेय उवाच इति प्रचेतसो राजन् अन्यश्च भगवत्कथाः श्रावयित्वा ब्रह्मलोकं ययौ स्वयंभुवो मुनिः। हरे कृष्णा प्रभुजी। हरे कृष्णा। पद्मा कुमारी माता जी चलिए हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मैत्रेय उवाच इति प्रजेदसो राजन्यन्यश्च भगवत्कथाः श्रावयित्वा ब्रह्मलोकं ययौ स्वयंभुवो मुनिः। हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्णा। अंबिका केशवी देवदास माता जी चलिए हरे हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मैत्रेय उवाच इति प्रचेतसो राजन् अन्याश्च भगवत्कथाः श्रावयित्वा ब्रह्मलोकं ययौ स्वयंभुवो मुनिः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। सीताराम माता जी चलिए हरे कृष्णा प्रभुजी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मैत्रेय उवाच इति प्रचेतसो राजनन्यश्च भगवत्कथाः श्रावयित्वा ब्रह्मलोकं ययौ स्वयंभो मुनिः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। निर्मला माता जी चलिए हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय मैत्रेय उवाच इति प्रचेतसो राजन्नन्यश्च भगवत्कथाः श्रावयित्वा ब्रह्मलोकं ययौ स्वयंभुवो मुनिः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्णा। वत्सलाय माता जी चलिए हरे कृष्णा प्रभुजी। हरे ओम कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय मैत्रेय उवाच
इति प्रचेदसो राजन्यन्यं च भगवत्कथः श्रावयित्वा ब्रह्मलोकं ययौ स्वयंभुवो मुनिः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सिंधु सिक्का माता जी। श्री कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच इति प्रचेदसो राजन् अन्यांश भगवत्कथाः श्रावयित्वा ब्रह्मलोकं ययौ स्वयंभुवो मुनिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अनिता माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच इति प्रचेदसो राजन् अन्याश्च भगवत्कथाः श्रावयित्वा ब्रह्मलोकं ययौ स्वयंभुवो मुनिः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। शारदा शुभासन देवी दास माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच इति प्रचेदसो राजन् अन्याश्च भगवत्कथः श्रावयित्वा ब्रह्मलोकं ययोसाय भुवो मुनिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। रंगमणि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच इति प्रचेतसो राजन् अन्याश्च भगवत्कथाः श्रावयित्वा ब्रह्मलोकं ययौ स्वयंभुवो मुनिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। भारतीय माता जी। हरे कृष्णा। अनम्यूट ചെയ്തോളൂ ഭാരതീയ മാതാ जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच इति प्रचेदसो राजन् अन्याश्च भागवत्कथाः श्रावयित्वा ब्रह्मलोकं ययौ स्वयंभुवो मुनिः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रेडियाचारी माता जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच इति प्रचेतसो राजन् अन्यश्च भगवत्कथाः श्रावयित्वा ब्रह्मलोकं ययं स्वयंभुवो मुनिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। आशा गोपीनाथ माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच इति प्रचेदसो राजन्नन्याश्च भगवत्कथाः श्रावयित्वा ब्रह्मलोकं ययौ स्वयंभुवो मुनिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചെല്ലാൻ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പദാനുദാർത്ഥം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. മൈത്രേയ ഉവാച. മൈത്രേയൻ പറഞ്ഞു, ഇതി അപ്രകാരം പ്രചേതസ പ്രചേതാക്കൾ രാജൻ അല്ലയോ രാജാവേ, അന്യഹ മറ്റുള്ളവർ ച അതും ഭഗവത് കഥാ പരമതിയോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ വിഷയങ്ങൾ ശ്രാവയിത്വ ഉപദേശിച്ച ശേഷം ബ്രഹ്മലോകത്തിലേക്ക് യയോ തിരികെ പോയി സായംഭുവ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രൻ മുനിഹി മഹാമുനി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിയുടെ പ്രഭുപാദ്. മഹാമുനി മൈത്രേയൻ തുടർന്നു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവ് വിതുര, ബ്രഹ്മദേവന്റെ പുത്രനായ ശ്രീ നാരദമുനി പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രചേതാക്കളോട് ഇപ്രകാരം വിവരിച്ച ശേഷം ബ്രഹ്മലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിയുടെ പ്രഭുപാദ്. ഒരുവൻ പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനെ പറ്റി ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനിൽ നിന്നും ശ്രവിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു ശ്രവണത്തിനുള്ള അവസരം പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരുടെയും കർമ്മങ്ങൾ വിവരിച്ച നാരദമുനിയിൽ നിന്നും പ്രചേതാക്കൾക്ക് ലഭിച്ചു. ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേ അഭിത്തന്മുഖനിര്യാതം യശോ ലോകമലാപഹം ഹരേർനിശമ്യ തത്പാദം ധ്യായന്തസ്തദ്ഗതിം യയൂ.
ദേവി തന്മുഖനിര്യാതം യശോ ലോകമലാപഹം ഹരേർനിശമ്യ തത്പാദം ധ്യായന്തസ്തദ്ഗതിം യയുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ള ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേവി തന്മുഖനിര്യാതം യശോ ലോകമലാപഹം ഹരേ നിശ്യമ്മ തത്പാദം ധ്യായന്ത സദ്ഗതിം യയുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേവി തന്മുഖ നിര്യാതം യശോ ലോകമലാപഹം ഹരേ നിശമ്യ തത്പാദം ധ്യായന്തസ്തത് ഗതിം ജയുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേവി തന്മുഖനിര്യാതം യശോ ലോകമലാപഹം ഹരേ നിശമ്യ തത്പാദം ധ്യായന്തസ്തദ്ഗതിം യയുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി ബഷീർ ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേവി തന്മുഖ നിര്യാതം യശോ ലോകമലാപഹം ഹരേ നിശമ്യ തത്പാദം ധ്യായന്തസ്തദ്ഗതിം യയുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേവി തന്മുഖ നിര്യാതം യശോ ലോകമലാപഹം ഹരേ നിശമ്യ തത്പാദം ധ്യായന്തസ്തദ്ഗതി യയുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉഷ മാതാജി. ഉഷ കേനാർ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേവി തന്മുഖ നിര്യാതം യശോ ലോകമലാപഹം ഹരേർനിശ്യമ്യ തത്പാദം ധ്യായന്തസ്തദ്ഗതിം യയുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിത്രജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തേ അഭിതത്മുഖ നിര്യാതം യശോ ലോകമലാപഹം ഹരേ നിശമ്യ തത്പാദം ധ്യായന്ത തദ്ഗതിം യയുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേവി തന്മുഖ നിര്യാതം യശോ ലോകമലാപഹം ഹരേർനിശമ്യ തത്പാദം ധ്യായന്തസ്തദ്ഗതിം യയുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഗീതാട്ടി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേവി തന്മുഖ നിര്യാതം യശോ ലോകമലാപഹം ഹരേ നിശമ്യ തത്പാദം ധ്യായന്തസ്തദ്ഗതിം യയുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേവി തന്മുഖ നിര്യാതം യശോ ലോകമലാപഹം ഹരേർനിശമ്യ തത്പാദം ധ്യായന്തസ്തദ്ഗതിം യയുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ നോക്കാം. ഇതിന്റെ പ്രചേതാക്കൾ അഭിയും തത് നാരദന്റെ മുഖാവായിൽ നിന്നും നിര്യാതം ബഹിർഗമിച്ച യശഃ പുകഴ്ത്തൽ ലോകത്തിന്റെ മല പാപങ്ങൾ അപഹം നശിപ്പിക്കുക ഹരേഹ് ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ നിശമ്യ ശ്രവിച്ചിട്ട് തത് ഭഗവാന്റെ പാദം ധ്യായന്തഃ ധ്യാനിക്കുക തദ്ഗതിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് യയുഃ പോയി. പ്രഥനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ലോകത്തിലെ സകല ദൗർഭാഗ്യങ്ങളെയും കീഴടക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ നാരദന്റെ നാവിൽ നിന്നും ശ്രവിച്ച പ്രചേതാക്കളും പരമദിവ്യോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ ആസക്തരായി തീർന്നു. ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളിൽ ധ്യാനനിമഗ്നരായ അവർ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പുരോഗമിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ ശ്രമിച്ചതിലൂടെ പ്രചേതാക്കൾക്ക് പരമദിവ്യോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാനോട് നിഷ്പ്രയാസം ശക്തമായ ആകർഷണമുണ്ടായത് ഇവിടെ നാം കണ്ടു. അനന്തരം ജീവിതാന്ത്യം വരെ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങൾ ധ്യാനിച്ച അവർ അവസാനം ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വിഷ്ണു ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ ശ്രവിക്കുകയും പങ്കജപാദങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആരും
നിശ്ചയമായും പരമലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കും. ഭഗവത്ഗീത 18:65 കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് പോലെ മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാചീമാ നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസിമേ. എപ്പോഴും എന്നെ സ്മരിക്കുകയും എന്റെ ഭക്തനാവുകയും ചെയ്യുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും എനിക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നീ വീഴ്ച കൂടാതെ എന്നെ പ്രാപിക്കും. ഞാൻ വാഗ്ദാനം നൽകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ എന്റെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട മിത്രമാണ്. പ്രഭുപാദ് 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതത്തെ വിഹിതം ശത്തർ യന്മാം ത്വാം പരിപൃഷ്ടവാൻ പ്രചേതസാം നാരദസ്യ സംവാദം ഹരികീർത്തനം. ഏതത്തെ വിഹിതം ശത്തർ യന്മാം ത്വാം പരിപൃഷ്ടവാൻ പ്രചേതസാം നാരദസ്യ സംവാദം ഹരികീർത്തനം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിതുര, നാരദനും പ്രചേതാക്കളും തമ്മിൽ ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളെ പറ്റി നടത്തിയ സംവാദങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച നിന്റെ അന്വേഷണങ്ങൾക്കെല്ലാം എന്നാൽ കഴിയും വിധം ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭഗവാന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരുടെയും മഹത്വങ്ങൾ വർണ്ണിക്കുന്നു. ഇതിലെ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളും ഭഗവാനെ മഹത്വീകരിക്കുക എന്നതാകയാൽ സ്വാഭാവികമായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മഹത്വങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം. 31 ശ്ലോകങ്ങളുള്ള നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാൻ മുഴുവനായിട്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ 31-ാമത്തെ ശ്ലോകം. 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശുക ഉവാച. കൈഷ ഉത്ഥാനപദോ മാനവസ്യാനുവർണിതഃ വംശപ്രിയവ്രതസ്യാപി നിബോധ നൃപസത്തമാ. ശ്രീ ശുക ഉവാച. യേഷ ഉത്ഥാനപദോ മാനവസ്യാനുവർണിതഃ വംശപ്രിയവ്രതസ്യാപി നിബോധ നൃപസത്തമാ. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി തുടർന്നു. അല്ലയോ രാജശ്രേഷ്ഠ, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവേ, സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ പ്രഥമ പുത്രൻ ഉത്താനപാദന്റെ പിൻഗാമികളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ ദ്വിതീയ പുത്രൻ പ്രിയവ്രതന്റെ പിൻഗാമികളെ പറ്റി പറയാൻ ശ്രമിക്കാം. ദയവായി ശ്രദ്ധാപൂർവം ശ്രദ്ധിക്കുക. നേരത്തെ ഉത്താനപാദന്റെ പിൻഗാമികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പുത്രനായിട്ടുള്ള പ്രിയവ്രതന്റെ പിൻഗാമികളെ പറ്റി പറയാൻ ശ്രമിക്കാം. ഇനിയിപ്പോ 5-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ തുടക്കത്തിലൊക്കെ പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ചിട്ടും ആ പരമ്പരയെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുക. ഭാവാർത്ഥ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. ഉത്താനപാദ രാജാവിന്റെ പുത്രനായിരുന്നു ധ്രുവ മഹാരാജാവ്. ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്താനപാദ രാജാവിന്റെ ചരിത്ര വർണ്ണന പ്രചേതാക്കളിൽ വരെ എത്തി അവസാനിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോൾ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ ദ്വിതീയ പുത്രൻ പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ വംശാവലിയെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 27-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോ നാരദാത്മ്യ മധിഗമ്യ പുനർമഹീം ഭുക്ത്വാ വിഭജ്യ പുത്രേഭ്യ ഐശ്വര്യം സമഗാത്പദം. യോ നാരദാത്മ്യ പുനർമഹീം ഭുക്ത്വാ വിഭജ്യ പുത്രേഭ്യ ഐശ്വര്യം സമഗാത്പദം. പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന് നാരദ മഹാമുനിയിൽ നിന്നും ഉപദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അവൻ ഇപ്പോഴും ഭൂലോകം ഭരിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. ഭൗതിക സമ്പത്തുകൾ പൂർണ്ണമായി ആസ്വദിച്ചു കഴിഞ്ഞ അവൻ തന്റെ സ്വത്തുക്കൾ പുത്രന്മാർക്കായി വിഭജിച്ചു നൽകി. അനന്തരം അവൻ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പദവി നേടി. 28-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇമാം തു കൗശാരണ വിനോപവർണിതാം ശത്താ നിശമ്യാജിതവാസ്ത സത്കഥാം പ്രവൃദ്ധഭാവോ അശ്രുകലാകുലോ മുനീർ ദദ്ദാരസ്മൂർധനാ ചരണം ഹൃദാ ഹരേ. ഇമാം തു കൗശാര വിനോപവർണിതാം ശത്താ നിശമ്യാജിതവാദ സത്കഥാം
പ്രവൃദ്ധഭാവോ സൃകലാകുലോ മുനീർ ദദാരദുമൂർധ്നാ ചരണം ഹൃദാ ഹരേ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവെ, ഈ രീതിയിൽ മൈത്രേയ മഹാമുനിയിൽ നിന്നും പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരുടെയും അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശങ്ങൾ ശ്രവിച്ച വിതുരൻ ഹർഷോന്മാദത്താൽ വിശുദ്ധചിത്തനായി അവൻ പെട്ടെന്ന് നീരണിഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ അവന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ പാദങ്ങളിലേക്ക് വീണു. ആ കിടപ്പിൽ അവൻ പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ ഹൃദയത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി മഹാഭക്തന്മാരുമായുള്ള സഹവാസത്തിന്റെ ഒരു അടയാളമാണ്. ഒരു ഭക്തൻ ഇതുപോലെ ഒരു മുക്താത്മാവിൽ നിന്നും ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിന്റെ ഹർഷോന്മാദത്താൽ വിശുദ്ധ ഹൃദയനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ നൈഷാമതിസ്താവദുരുക്രമാഗ്രീം സ്പൃശദ്ധ്യാനർത്ഥപകമോയത്തഃ മഹീയസാം പാദരജോ വിഷേകം നിഷ്കിഞ്ചനാനാം നവ്രണീതയാവത്. നൈഷാമതിസ്താവദുരുക്രമാഗ്രീം സ്പൃശദ്ധ്യനർത്ഥാപകമോയത്തഃ മഹീയസാം പാദരജോഭിഷേകം നിഷ്കിഞ്ചനാനാം നവ്രണീതയാവത്. ഭാഗവതം 7:5-32. ഒരു മഹാഭക്തന്റെ അരവിന്ദ പാദങ്ങൾ സ്പർശിക്കാത്ത ഒരുവനും ഭഗവാന്റെ പരിപൂർണ ഭക്തനായി തീരാനാവില്ല. ഒരു മഹാഭക്തന്റെ അരവിന്ദ പാദങ്ങൾ സ്പർശിക്കാത്ത ഒരുവനും ഭഗവാന്റെ പരിപൂർണ ഭക്തനായി തീരാനാവില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനില്ലാത്ത ഒരുവനെ നിഷ്കിഞ്ചനൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെയും ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിന്റെയും പ്രക്രിയ എന്നാൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അരവിന്ദ പാദങ്ങളുടെ ധൂളി ശിരസിൽ ഏറ്റുവാങ്ങുക എന്നാണ് അർത്ഥം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഒരുവിനെ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിൽ പുരോഗതി ആർജിക്കാം. വിതുരനും മൈത്രേയനുമായി ഈ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അവൻ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടായി. പ്രഭുപാദ് 29ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദുരവാച സോയമദ്യ മഹായോഗിൻ ഭവതാ കരുണാത്മനാ ദർശിതസ്തമസപരോ യത്രാ കിഞ്ചന ഗോഹരി. വിദുരവാച സ്വയമദ്യ മഹായോഗിൻ ഭവതാ കരുണാത്മനാ ദർശിതസ്തമസപരോ യത്രാ കിഞ്ചന ഗോഹരി. ശ്രീ വിതുരൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ മഹാനായ നിഗൂഢ യോഗി, അല്ലയോ ഭക്തന്മാരിൽ മഹോത്വനായവനെ, അങ്ങയുടെ അകാരണമായ കാരുണ്യത്താൽ അന്ധകാര നിബിഡമായ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും മോക്ഷത്തിലേക്കുള്ള പാത എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. ഈ പാത പിന്തുടരുന്നതിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും മോചിതനായി ഭവനത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങാൻ കഴിയും. ചൊല്ലിക്കോട്ടെ. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദുരോവാച സ്വയം അദ്യ മഹായോഗിൻ ഭവതാ കരുണാത്മനാ ദർശിത തമസപാരോ യത്ര കിഞ്ചന ഗോഹരിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താണ് വിതുരൻ എന്താ പറയുന്നത്? മൈത്രേയ മുനിയിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ കേൾക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എനിക്ക് മോക്ഷത്തിലേക്കുള്ള പാത കാണിച്ചു തന്നു എന്ന്. പാത പിന്തുടരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക ലോകത്ത് മോചനായി ഭവനത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങാൻ കഴിയും. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. ഈ ഭൗതിക ലോകം തമസ് അന്ധകാരം എന്നും ആധ്യാത്മിക ലോകം പ്രകാശമെന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരുവൻ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കാനും വെളിച്ചത്തിന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് പോകാനും പരിശ്രമിക്കണമെന്ന് വേദങ്ങൾ അനുശാസിക്കുന്നു. വെളിച്ചത്തിന്റെ ആ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഒരു സാക്ഷാത്കൃത ആത്മാവിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അവന് നേടാൻ കഴിയും. അവൻ എല്ലാ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളും കൈവിടുകയും വേണം. ഒരുവൻ സ്വയം ഭൗതിക മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതനാവുകയും മുക്തനായ ഒരു വ്യക്തിയുമായി സമ്പർക്കത്തിലാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഭവനത്തിലേക്കുള്ള പാത ഭഗവാനിലേക്കുള്ള പാത ശുദ്ധമാകും.
പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 30ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച ഇത്യാനമ്യതമാമന്ത്ര്യ വിദൂരോ ഗജസ്വാഹ്വയം സ്വാനാദിദൃശു പ്രയു ജ്ഞാതീനാം നിർവൃതാശയഃ. ശ്രീശുക ഉവാച ഇത്യാനമ്യതമാമന്ത്ര്യ വിദുരോ ഗജസ്വാഹയം സ്വാനാദിദൃശു പ്രയു ജ്ഞാതീനാം നിർവൃതാശയഃ. ശുഭദേവ ഗോസ്വാമി തുടർന്നു, വിദുരന് അപ്രകാരം ഇത്രയ മഹാമുനിക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ച് അവന്റെ അനുവാദവും വാങ്ങി ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും തന്റെ ബന്ധുജനങ്ങളെ കാണുന്നതിന് ഹസ്തിനാപുരം നഗരത്തിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ്. ഒരു സന്യാസിക്ക് അഥവാ വിശുദ്ധ വ്യക്തിക്ക് തന്റെ ബന്ധുജനങ്ങളെ കാണണമെന്ന് തോന്നിയാൽ അതൊരു ഭൗതിക അഭിലാഷമല്ല. ബന്ധുക്കൾക്ക് ആധ്യാത്മികമായി പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉപദേശം നൽകുകയാണ് അവന്റെ ലക്ഷ്യം. കൗരവ രാജകുടുംബത്തിലെ അംഗമായിരുന്ന വിതുരനി കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാം മരണമടഞ്ഞതെന്ന് അറിയാമായിരുന്നെങ്കിലും ജീവനോടെയുള്ള തന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ ധൃതരാഷ്ട്രം മായയുടെ കുരുക്കുകളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പരിശ്രമിച്ചു നോക്കണമായിരുന്നു. വിതുരനെ പോലെ വിശുദ്ധനായ ഒരു വ്യക്തി തന്റെ ബന്ധുക്കളെ കാണുന്നത് അവരെ മായയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. വിതുരൻ അപ്രകാരം തന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ച് കൗരവരുടെ രാജധാനിയായ ഹസ്തിനാപുരം നഗരത്തിലേക്ക്. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അവസാനത്തെ ശ്ലോകം 31ാമത്തെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേദത്യാ ശൃണുയാത് രാജൻ രാജ്ഞാം ഹര്യർപ്പിതാത്മനാം ആയുർധനം യശസ്വസ്തി ഗതിമൈശ്വര്യമാപ്നുയാത്. ഇതിന്റെ ഫലശ്രുതിയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. യേദത്യാ ശൃണുയാത് രാജൻ രാജ്ഞാം ഹര്യർപ്പിതാത്മനാം ആയുർധനം യശസ്വസ്തി ഗതിമൈശ്വര്യമാപ്നുയാത്. ഏതത് ഇത്, യാ ഒരുവൻ, ശൃണുയാത് കേൾക്കുന്ന, രാജൻ അല്ലയോ പരിശുദ്ധ രാജാവേ, രാജ്ഞാം രാജാക്കന്മാരുടെ, ഹരി പരമദിവ്യോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ, അർപ്പിത ആത്മനാം ആത്മാവും ജീവനും നൽകിയവർ, ആയുഹു ആയുസ്, ധനം സ്വത്ത്, യശഃ സത്കീർത്തി, സ്വസ്തി സൗഭാഗ്യം, ഗതിയും ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം, ഐശ്വര്യം ഭൗതിക ഐശ്വര്യം, ആപ്നുയാത് നേടുന്നു. അല്ലയോ രാജാവേ, പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന് സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പിതരായ ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ വിഷയങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്നവർക്ക് ദീർഘായുസ്സും സമ്പത്തും സൽകീർത്തിയും സൗഭാഗ്യവും ആത്യന്തികമായി ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാനുള്ള അവസരവും നിഷ്പ്രയാസം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 4ാം സ്കന്ധം 31ാം അധ്യായം. നാരദൻ പ്രചേതാക്കളെ ഉപദേശിക്കുന്നു എന്ന ഭക്തിവേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം സമാപിച്ചു. ഇതിന്റെ ഫലശ്രുതിയിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ആരൊക്കെയാണോ ഈ രാജാക്കന്മാരുടെയൊക്കെ ഭക്തിത സേവനത്തെ കുറിച്ചിട്ടും അല്ലെ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ശ്രവിക്കുന്നത്, ഇവരുടെ ആ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട്, ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നത്, അവർക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത്? ദീർഘായുസ്, സമ്പത്ത്, സൽകീർത്തി, സൗഭാഗ്യം, അവസാനമായിട്ട് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ മടങ്ങിപ്പോകാനുള്ള അവസരവും നിഷ്പ്രയാസം കൈവരും. കഠിനമായിട്ടുള്ള വേറെ തപശ്ചര്യകളൊന്നും വേണ്ട. അതേ വേണ്ടു, നിത്യം ഭാഗവത സേവ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സത്കഥകൾ ദിവസവും കേൾക്കുക വേണ്ടു അല്ലെ. ഇതിന്റെ ഫലശ്രുതിയായിട്ട് ശുഭദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പറഞ്ഞു. നോക്കാം, അത് ഇന്ന് ദിവസത്തിൽ തീർക്കാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോയിട്ടുള്ളതാണ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർ ഭവതി നാഷ്ടികി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം
യത്കൃപാതമഹം ശ്രീഗുരും ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യ ഈശ്വരം നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ ഗുരു പ്രമാനന്ദേ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ എടുത്ത അവസാന ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിയത് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ 21-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഭൗതിക പദവികളില്ലാത്ത ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവന പദവി നേടുന്നത് പൂർണ്ണമായി സന്തോഷിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരിൽ വളരെ പ്രിയങ്കരനാണ്. തീർച്ചയായും അത്തരം ഭക്തന്മാരുടെ ഭക്തി സേവന കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാൻ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസ, സമ്പത്ത്, കുലീനത, ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങൾ മുതലായ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളുടെ അഭിമാനം കൊണ്ട് സ്വയം ഊതിപ്പെരുപ്പിക്കുന്ന ഗർഭിഷ്ഠരുണ്ട്. അവർ പൊതുവെ ഭക്തന്മാരെ വഴിതെറ്റിക്കാറുണ്ട്. അത്തരം ആളുകൾ ഭഗവാനെ എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിച്ചാൽ പോലും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അത് സ്വീകരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവര് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ സത്കഥകള് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർ അല്ലെ, ഇത് ഭഗവാന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ, സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധം നൽകുക, മറ്റുള്ള പതിത ആത്മാക്കളെയും ഉദ്ധരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയില്ലാത്തവര് എന്ത് തന്നെ സമർപ്പിച്ചാലും അതൊന്നും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന്. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ആശ്രിതനാണ്. അഭക്തരുടെ അർപ്പണങ്ങൾ പോലും അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കില്ല. ഭൗതികമായി യാതൊന്നും നേടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരുവനെയാണ് പരിശുദ്ധ ഭക്തനായി പരിഗണിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനം നേടുന്നതിലാണ് സദാ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നത്. ഭക്തന്മാർ ചിലപ്പോൾ ഭൗതികമായി ദരിദ്രരായി കാണപ്പെട്ടേക്കാമെങ്കിലും അവർ ആധ്യാത്മികമായി ഉന്നതരും ധനികരുമായതിനാൽ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അത്തരം ഭക്തന്മാർ കുടുംബം, സമൂഹം, സൗഹൃദം, സന്താനങ്ങൾ മുതലായവയുടെ ആകർഷണങ്ങളായിരിക്കും. അവർ വിവിധ ഭൗതിക പദവികളുള്ള ആസക്തി ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളുടെ ആശ്രയ പദവിയിൽ സദാ സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തന്റെ അവസ്ഥ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന പക്ഷം പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ആ വ്യക്തിയെ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കില്ല. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തനോട് അപരാധം ചെയ്യുന്ന ഒരാളോട് ഒരിക്കലും പൊറുക്കില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്നോട് തെറ്റുകൾ ചെയ്താൽ, അപരാധങ്ങൾ ചെയ്താലേ ഞാൻ പൊറുക്കും, എന്നാലേ എന്റെ ഭക്തരോട് ചെയ്യുന്ന അപരാധങ്ങൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും പൊറുക്കില്ല എന്ന്. പ്രഭുപാദരെതിരെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ ദുർവാസാവും ലീലയെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പറയും. ചരിത്രത്തിൽ ഇതിന് ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. നിഗൂഢ യോഗത്തിൽ അഗ്രഗണ്യനായിരുന്ന ദുർവാസ മഹാമുനി ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തനായിരുന്ന അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനോട് അപരാധം ചെയ്തു. ഭഗവാന്റെ സുദർശന ചക്രത്താൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദുർവാസാമുനി രക്ഷയ്ക്ക് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ അഭയം തേടിയെങ്കിലും ഭഗവാൻ അവനോട് ക്ഷമിക്കുകയുണ്ടായില്ല. മോചനത്തിന്റെ പാതയിൽ സഞ്ചാരം ചെയ്യുന്നവർ പരിശുദ്ധ ഭക്തനോട് ഒരിക്കലും തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുവാൻ സദാ ജാഗ്രത പുലർത്തും. നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ധാരാളം അല്ലെ. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. ഒരു ഏകാദശി എടുത്തിട്ട് അല്ലെ പിറ്റേ ദിവസം പാരണ വീട്ടാനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ദുർവാസാവ് അവിടേക്ക് വരികയുണ്ടായത് അല്ലെ. ഞാനും പാരണ വീട്ടാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുളിക്കുവാനായിട്ട് പോകും, നദിയിലേക്ക് പോവുകയും അംബരീഷിനെ പരീക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. എന്നാൽ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ഏകാദശി വ്രതങ്ങൾ പോലുള്ള വ്രതങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നത്
രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ പ്രജകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അല്ലേ. ഏകാദശി എടുത്തിട്ട് ആ പാരണ സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് വീട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഏകാദശിയുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഫലം ലഭിക്കില്ല. ഏകാദശി എടുത്തത് അടുത്ത ഏകാദശിക്ക് ചെറിയ സമയം 6-7 മിനിറ്റ് അങ്ങനെയുള്ളൂ. ഇനി അടുത്ത ഏകാദശിക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് ടൈം അത് ഞാൻ പറയാം, ക്ലാസ്സിലേക്ക് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോഴ് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അപ്പോ കൊട്ടാരത്തിലെ പണ്ഡിതരായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്പം ജലം, ഒരു തുള്ളി ജലം കഴിച്ചിട്ട് ഏകാദശി ബ്രേക്ക് ചെയ്തു. ജലം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകാദശി ബ്രേക്ക് ആവുകയും ചെയ്ത്. വേറെ രീതിയിൽ നോക്കിയാൽ വേറെ അതൊന്നും കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ വേറെ സാധാരണ രീതിയിൽ ഏകാദശി ബ്രേക്ക് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോ അംബരീഷ് മഹാരാജാവൻ ചിന്തിച്ചു, ഏകാദശി നോറ്റതിന്റെ ഫലം നഷ്ടമാകും ഇപ്പോഴും പാരണ വീട്ടിൽ. ഇതിന്റെ ഫലം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ്, രാജ്യത്തെ പ്രജകൾക്കും രാജ്യത്തിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഏകാദശിയുടെ ആ ഫലം ഇല്ലാതാകും എടുത്തു നോറ്റതിന്റെ. അഥവാ ഞാൻ ദുർവാസ മുനിയെ കൂട്ടാതെ ഏകാദശി പാരണ വീട്ടിയതിൽ കോപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ദോഷം എനിക്ക് മാത്രമേ ലഭിക്കുള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും ദുർവാസാവ് ക്ഷിപ്രകോപിയാണ് അല്ലെ, ആരെ കണ്ടാലും ഉടനെ ശപിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോലും പേടിയാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ കരുതിക്കൊണ്ട് ഏകാദശി പാരണ വീട്ടുകയുണ്ടായി അല്ലെ. തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴേ കോപം കൊണ്ടല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് അതറിയാൻ സാധിക്കും. അത്രയും വലിയ തപസ്യാണ്. അംബരീഷ് കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും അല്പം ജലം, ഒരു തുള്ളി ജലം കുടിച്ചിട്ട് ഏകാദശി ബ്രേക്ക് ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന് ആ നദിയിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഉടനെ കോപത്തോടെ വരികയും തന്റെ ശിരസിൽ നിന്നും ഒരു മുടി പിടിച്ചിട്ട് ജട പിടിച്ചിട്ട് തറയിലേക്ക് അടിക്കുകയും എറിയുകയും അതിൽ നിന്നും ഒരു തീ തുപ്പുന്ന ഒരു ഉഗ്രരൂപം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പൊ അത് അംബരീഷിനെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. അംബരീഷ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടും അംബരീഷ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാൻ അപ്പോൾ ആ ഭീകരസത്വം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേർക്ക് തന്നെ തിരികെയുണ്ടായിരുന്നു. അംബരീഷിനെ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. പിന്നീട് ദുർവാസാവിന്റെ പിന്നാലെ ഉടനെ തന്നെ ആ സുദർശനം വരികയും ആ ഭീകരസത്വത്തെ ഇല്ലാതാക്കുകയും പിന്നീട് സുദർശനം ദുർവാസാവിനെ പിന്തുടരുകയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ദുർവാസാവ് എല്ലായിടത്തും പോവുകയുണ്ടായി, അഭയം തേടിയിട്ട്. ശിവന്റെ അടുത്തും ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്തും എല്ലായിടത്തും പോയി. അവരൊക്കെ കൈയൊഴിഞ്ഞു. സുദർശനം ഞങ്ങളുടേതല്ല, ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവസാനം വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്തും പോയി. ഓ, യഥാർത്ഥത്തിൽ വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോയിട്ടുള്ള ഒരാൾ പിന്നീട് തിരിച്ചു വരില്ല എന്നാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ ഭക്തനോട് അപരാധം ചെയ്തിട്ടാണ് ദുർവാസ വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോയിട്ട് അല്ലെ. വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടെ പോലും രക്ഷയില്ല അല്ലെ. വിഷ്ണുവും കൈയൊഴിഞ്ഞു. സുദർശനം എന്റെ പെർമിഷനോടെ അല്ല പോയിട്ടുള്ളത്, അതിനെ തിരിച്ചു വിളിക്കാനായിട്ട് എനിക്കാവില്ലായിരുന്നു. സുദർശനവും ഗതയും ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിച്ച് ശത്രുക്കളെ നിഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ട്, അതുപോലെ താമരയും ശംഖും ഭക്തന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് താമരയും ശംഖും, ദുഷ്ടന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ട് ഗതയും സുദർശനവും അല്ലെ. അപ്പോ ഭക്തനോട് അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആ ദുഷ്ടനെ സംഹരിക്കാനായിട്ട് സുദർശനം താനേ പോയി എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അയച്ചതെല്ലാം തിരിച്ചു വിളിക്കുവാനായിട്ട് യാതൊരു രക്ഷയില്ല. ഇനി ആരെ പോണം? അംബരീഷിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ പോയിട്ട് മാപ്പ് പറയാനായിട്ട്. ദുർവാസവ് വളരെ പരുഷമായിട്ട് ഭഗവാനെ പറയും, നിങ്ങളൊരു ഹൃദയമില്ലാത്തവനെ പോലെ പെരുമാറുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം എന്താണ്? കല്ലാണോ? നിങ്ങളെ ഹൃദയമില്ലാത്തവനെ പോലെ പെരുമാറുന്നു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശരിയാണ്, എന്റെ ഹൃദയം എന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കയ്യിലാണ്. അംബരീഷിന്റെ അടുത്താണ് എന്റെ ഹൃദയം. അഹം ഭക്ത പരാധീന, ഞാൻ ഭക്തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അവസാനം ദുർവാസവ് നാണം കെട്ടിട്ട് അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ വരേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെ. അവിടെ വീണു മാപ്പ് പറയുകയും അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് അത്രയും ശുദ്ധഭക്തന ഉടനെ തന്നെ അവിടെ ദുർവാസാവിനെ പ്രണമിക്കുകയും അവിടുന്ന് എഴുന്നേൽക്കുകയും അടുത്തടുത്ത് അങ്ങ് മഹാമുനിയാണ്, ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയും അവസാനം
സുദർശനത്തിന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ച് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും. തിരിച്ച് സുദർശനം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തരും. അപ്പോ ദുർവാസാവ് അത്രയും വലിയ തപസ്വിയാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ അത്ര തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അഹങ്കാരവും ഉണ്ടായി അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആ അഹങ്കാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവാൻ പോലും കൈ ഒഴുകിയുണ്ടായി. സാധാരണ രീതിയിൽ എവിടെയും പോയിട്ട് രക്ഷ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവസാനം ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും രക്ഷിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ട് പോലും ദുർവാസാവിന് രക്ഷയുണ്ടായില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനോട് അപരാധം ചെയ്തു അംബരീഷ് മഹാരാജ്. നമ്മൾ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. നവവിധ ഭക്തിയും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു സബീമന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ത് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനം. കാമം ചദാസീനത് കാമകാമിയോത്തമ ശ്ലോകന. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പോലും ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം, ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കണം, ഈ ഒരു ആഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് 22ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് പരമദ്യോതകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ സ്വയം പര്യാപ്തനാണെങ്കിലും ഭക്തന്മാരുടെ ആശ്രിതനായിട്ട് മാറുന്നു. അദ്ദേഹം ഭാഗ്യദേവതയെയും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭാഗ്യദേവതയുടെ പിന്നാലെ പായുന്ന ദേവന്മാരെയും രാജാക്കന്മാരെയും ഗൗനിക്കാറില്ല. പരമദ്യോതകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാതെ കൃതാർത്ഥനായ ഒരു വ്യക്തി എവിടെയാണുള്ളത്? ഭാഗ്യദേവതയായ ലക്ഷ്മി രാജാക്കന്മാരും ദേവന്മാരും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ഭൗതികവാദികളാലും ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു. ആ ലക്ഷ്മി ആകട്ടെ സദാ പരമദ്യോതകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ പിന്നാലെയാണ് പായുന്നത്, ഭഗവാന്റെ പിന്നാലെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് വാസ്തവത്തിൽ ദേവിയുടെ സേവനം ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ഭാഗ്യദേവതമാരാൽ ആരാധിക്കപ്പെട്ടു. പക്ഷെ അവരിൽ ആരുടെയും സേവനം അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമില്ലെന്നും അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ ആധ്യാത്മിക ശക്തിയുടെ ആനന്ദശക്തിയുടെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഭാഗ്യദേവതമാരെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നു അല്ലെ. ബ്രഹ്മസംഹിത ചിന്താമണി പ്രകര സത്മസു കൽപവൃഷ ദശാവൃതേഷു സുരഭിരഭിപാലയന്തം ലക്ഷ്മി സഹസ്രശതസംഭ്രമ സേവ്യമാനം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. പറയുന്നത് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നു ലക്ഷ്മി സഹസ്രശതസംഭ്രമ സേവ്യമാനം. ലക്ഷക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാര് സദാസമയവും ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറാണ്. വൈകുണ്ഠത്തില് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഗോപികമാര് സദാസമയം സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറായിട്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭാഗ്യദേവതയായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്മിയുടെ പിന്നാലെ രാജാക്കന്മാരും ദേവന്മാരും ഒക്കെ വായിക്കുകയാണ് അല്ലെ, അവരെ ആരാധിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ അടുത്ത് ലക്ഷ്മി പൂജയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ലക്ഷ്മി പൂജയൊക്കെ ആരാധിക്കും. നാരായണൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ ലക്ഷ്മി ദേവിയും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അല്ലാതെ ലക്ഷ്മി ദേവിയെ ഒറ്റയ്ക്ക് ആരാധിക്കാൻ നോക്കിയാല് ഒരിക്കലും ലക്ഷ്മി ദേവിയെ ലഭിക്കില്ല. ലക്ഷ്മി ദേവി ചഞ്ചലയാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഒരു സ്ഥലത്തും സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും വലിയ സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയൊക്കെ ഒരു ദിവസം കുത്തുപാള എടുക്കുന്നു അല്ലെ. ഉദാന തിരുമേനി മനോഹരമായിട്ട് പാടി അല്ലെ. 2-4 ദിനം കൊണ്ടൊരുത്തനെ തണ്ടിലേറ്റി നടത്തുന്ന ഭഗവാൻ മാളിക മുകളേറിയ മന്നന്റെ തോളിൽ മാറാപ്പ് കയറ്റുന്നതും. അപ്പോൾ ലക്ഷ്മി ദേവി ചഞ്ചലയാണ്, സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ എവിടെയാണോ നാരായണൻ ഉള്ളത് അവിടെ ലക്ഷ്മി ദേവി സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. നാരായണന്റെ സേവനങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന, വിഷ്ണുവിന്റെ പാദസേവനം ചെയ്യുന്നതാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി അല്ലെ. എങ്കിലും ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് എവിടെയാണ് സ്ഥാനം? ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ പാദസേവനമാണ്. എന്നാല് ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് സ്ഥാനം ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് അല്ലെ. നമുക്ക് തിരുപ്പതി ഭഗവാന്റെ ഒക്കെ മാറിടത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ 2 രൂപങ്ങൾ അല്ലെ. അതിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പാദസേവനം ചെയ്യുന്നു, ഹൃദയത്തിലാണ് സ്ഥാനം. അപ്പോ ആ ലക്ഷ്മി ദേവി, അങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാർ സദാസമയവും സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സേവനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അതാണ് ഭക്തന്മാരോടുള്ള അഹേതുകമായിട്ടുള്ള കാര്യം. ധാരാളം ലീലകൾ ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ ഒക്കെ പല ലീലകളും. ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്തൊക്കെ പോയിട്ട് പ്രസാദം കഴിക്കും. എന്താണ്, ജഗന്നാഥപുരിയിൽ സദാസമയവും ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അവിടെ നിന്നും ഓടി വന്നിട്ട് കർമാബായിയെ പോലുള്ള ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സേവനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും. അവരുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കിച്ചടി പ്രസാദമൊക്കെ കഴിക്കും. അപ്പോ അങ്ങനെ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണും. അപ്പോ ഭഗവാൻ
ഭക്തന്മാരോട് അഹേതുകമായിട്ടുള്ള കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ച് ചിന്താമണി കൊട്ടാരങ്ങള്, ചിന്താമണി പ്രകര സത്മസ് കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങൾ എന്ത് ആഗ്രഹിച്ചാലും എന്ത് വേണമെങ്കിലും ലഭിക്കുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങൾ. നമുക്കിവിടെ മാവിൽ നിന്ന് മാങ്ങ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ, പ്ലാവിൽ നിന്നും ചക്ക മാത്രം. അപ്പൊ ഓരോ വസ്തുക്കളും ഒന്നേ കിട്ടും. എന്നാൽ കൽപ്പവൃക്ഷത്തില് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചാൽ എല്ലാം ലഭിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളുണ്ട് ഗോലോക വൃന്ദാവൻ. ചിന്താമണി കൊട്ടാരങ്ങൾ, ചിന്താമണി കല്ലുകൾ കൊണ്ടുള്ള കൊട്ടാരങ്ങൾ, സ്വർണ്ണ കൊട്ടാരങ്ങൾ. സുരഭി പശുക്കൾ എപ്പോഴും പാൽ ചുരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുരഭി പശു. പശുവിനൊക്കെ രാവിലെ കറക്കും, പിന്നെ വൈകിട്ട് കറക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ കുട്ടികൾ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കറക്കാനായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എന്താ പറയുന്നത്, സദാസമയവും പാൽ ചുരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുരഭി പശുക്കൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പശുക്കളൊക്കെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കും. അപ്പോ എല്ലാം കൊണ്ടും സകല ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ നൽകുന്ന എന്തെങ്കിലും അല്പം നിവേദ്യമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വേണ്ട ഭഗവാന് തൃപ്തി അടയുവാനായിട്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തന്മാരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു. അവരുടെ ആ സ്നേഹവും ഭക്തിയും സ്വീകരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹേതുകമായിട്ടുള്ള കാരുണ്യത്താൽ ഭക്തന്മാരുടെ ആശ്രിതനായി തീരുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ ആലാപിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന ഭക്തൻ എത്ര ഭാഗ്യവാനാണ്. ഭക്തൻ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാതിരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എത്ര വലിയ കൃതജ്ഞതയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ഭക്തന് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനോടുള്ള തന്റെ കടപ്പാട് ഒരു നിമിഷം പോലും വിസ്മരിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. പരമോന്നതനായ ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരും രസജ്ഞരാണെന്ന്, അതീന്ദ്രിയ നർമ്മം നിറഞ്ഞവരാണെന്ന് ശ്രീല വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തരുടെയും പരസ്പര ആകർഷണം ഒരിക്കലും ഭൗതികമായി പരിഗണിക്കപ്പെടരുത്. സദാ അതീന്ദ്രിയമായ ഒരസ്തിത്വത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന സത്യമാണത്. പാവം, അനുഭാവം, സ്ഥായിഭാവം തുടങ്ങി 8 തരം അതീന്ദ്രിയ ഹർഷങ്ങളുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം ഭക്തിരസാമ സിന്ധു എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട പരമോന്നതനായ വ്യക്തിയായ കൃഷ്ണന്റെയും ജീവസത്തയുടെയും പദവികളെ പറ്റി അവബോധമില്ലാത്തവർ ഭഗവാന്റെയും ഭക്തന്മാരുടെയും പരസ്പര ആകർഷണം ഭൗതിക ശക്തിയുടെ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് കരുതിയേക്കും. വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാനും ഭക്തന്മാർക്കും അത്തരം ആകർഷണം ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമാണ്. അത് ഭൗതികമായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോരോ ഭക്തന്മാർക്കും ഭഗവാനുമായിട്ട് ഓരോ തരത്തിലുള്ള ബന്ധമുണ്ട് അല്ലെ. ശാന്തം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം അല്ലെ. ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് ഭഗവാന് ഗോപികമാരുമായിട്ടല്ലേ, മാധുര്യരസം അല്ലെ. ശ്രീമതി രാധാറാണി തന്നെ അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനം അല്ലെ. നാളെ രാധാഷ്ടമി. ഓക്കെ. ഓ അങ്ങനെ ഓരോരോ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഭഗവാന് പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതൊരിക്കലും ഭൗതികമായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടുകൂടായിരുന്നു. ഇന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു. മഹാമുനി മൈത്രേയൻ തുടർന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവ് വിതുര ബ്രഹ്മദേവന്റെ പുത്രനായ ശ്രീ നാരദ മുനി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധങ്ങളെ പറ്റി പ്രചേതാക്കളാട് പ്രകാരം വിവരിച്ച ശേഷം ആ ബ്രഹ്മലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി എന്ന്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചിട്ടും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ അഹേതുകമായിട്ടുള്ള കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നാരദമുനി പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നേരത്തെ പ്രാചീന പരിഷത്തിനോട് പറയുകയുണ്ടായി, ഇപ്പോൾ പ്രചേതസ്സുകളോട് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഓ ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നു. ഓ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് നാരദമുനി. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാരദമുനിയുടെ ആ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന അല്ലെ ബ്രഹ്മമധ്വഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിലെ ആചാര്യനാണ് എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദൻ അല്ലെ. ആ പ്രഭുപാദന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ക്ലാസ്സിൽ വിവരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് എപ്പോഴും അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനുണ്ട്. അവർക്ക് ഭഗവാനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ പ്രഭുപാദൻ പറഞ്ഞു, ഒരു പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ പറ്റി ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനിൽ നിന്നും ശ്രവിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു ശ്രവണത്തിനുള്ള അവസരം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരുടെയും കർമ്മങ്ങൾ വിവരിച്ച് നാരദമുനിയിൽ നിന്നും പ്രചേതാക്കൾക്ക് ലഭിച്ചു. നാരദമുനി ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രചേതാക്കൾക്ക് അതിന്റെ പരിപൂർണ പ്രയോജനം ലഭിച്ചു. അതുപോലെ ശ്രീലപ്രഭുപാദർ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളാണ് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം മുഴുവനായിട്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. പ്രഭുപാദര് രാത്രിയിലൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെയും ഉറങ്ങാതെയും ഇരുന്നിട്ട് എഴുതിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ.
അപ്പൊ അത് പ്രഭുപാദർ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് പ്രഭുപാദർ ശുദ്ധഭക്തൻ. ആ പ്രഭുപാദന്റെ വാക്കുകളാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഭാഗവത്തിൽ ഇത് വായിക്കുന്നത് അല്ലെ. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ വാക്കുകളാണ് അല്ലെ. അത് നമ്മളിലെ ഭക്തി ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ. ഭഗവാനോട് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും. 24ാമത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞു, ലോകത്തിലെ സകല ദൗർഭാഗ്യങ്ങളെയും കീഴടക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ നാരദന്റെ നാവിൽ നിന്ന് ശ്രമിച്ച പ്രജേതാക്കളും പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ ആസക്തരായി തീർന്നു. ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളിൽ ധ്യാന നിമിഗ്നരായ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പുരോഗമിച്ചു. നേരത്തെ തന്നെ മഹാദേവനിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടു അല്ലെ. പിന്നീട് ഇപ്പോഴും നാരദ മുനിയിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിന്റെ എല്ലാ പ്രയോജനങ്ങളും ആ പ്രജേതസ്സുകൾക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന്. സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ഒരു ഭക്തൻ നിന്നും ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ ശ്രമിച്ചതിലൂടെ പ്രജേതാക്കൾക്ക് പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനോട് നിഷ്പ്രയാസം ശക്തമായ ആകർഷണം ഉണ്ടായത് നാം ഇവിടെ കണ്ടു. അനന്തരം ജീവിതാന്ത്യം വരെ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങൾ ധ്യാനിച്ച അവർ അവസാനം ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വിഷ്ണു ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ ശ്രമിക്കുകയും പങ്കജപാദങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആരും നിശ്ചയമായും പരമലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കും. അതെന്താ പറയുന്നത്? ഈ പ്രജേതസ്സുകളുടെ ഒക്കെ പാതകൾ പിന്തുടരുക അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനകളൊന്നും അർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അറിയില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകള് നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്തുതിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ പരിപൂർണ പ്രയോജനം. ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്, മന്മനാഭവമദ്ഭക്തോ മധ്യാജി മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി സത്യം തേ പ്രതീജാനോ പ്രിയസു. അർജുനൻ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നു, നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം വീണ്ടും ഒന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ 9:34 ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കില്ല. അത് വീണ്ടും ഇവിടെ 18:65 വീണ്ടും ഭഗവാൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു അല്ലെ. അതേ കാര്യം തന്നെ 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് പറയുന്നു. എന്താണ് അത്? അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അല്ലെ. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? എപ്പോഴും എന്നെ സ്മരിക്കുക, എന്നെ ആരാധിക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാകുക, എന്നെ പ്രണമിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഗുരുപരമ്പരയിലൂടെ പ്രഭുപാദരായാലും നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായാലും ഒക്കെ പറയും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക അല്ലെ. ഭഗവാനെ എപ്പോഴും മായാവാദികളാണ് തിരിച്ചു പറഞ്ഞത് എന്നെ ആരാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. മായാവാദികള് എല്ലാവരും ഭഗവാനായിട്ട് കാണുന്നു, എല്ലാവരും നാരായണനായിട്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ആ പരമ്പരയിൽ വരുന്നവരെന്താണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ടും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുവാനായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിനെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിനെ പ്രണമിക്കുവാനായിട്ടും ഒക്കെ പറയും അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് ആ പരമ്പരയിലുള്ള എല്ലാ ശുദ്ധഭക്തന്മാരും പറയുന്നത്. 25ാമത്തെ ശ്ലോകം, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദുര, നാരദനും പ്രജേതാക്കളും തമ്മിൽ ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളെ പറ്റി നടത്തിയ സംവാദങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് നിന്റെ അന്വേഷണങ്ങൾക്കെല്ലാം എന്നാൽ കഴിയും വിധം ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. വിദുരർ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും മൈത്രേയ മുനിയിൽ നിന്നും ചോദിച്ചറിയുകയാണ് അല്ലെ. വിദുരനും മൈത്രേയ മുനിയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. വിദുരരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമായിട്ടാണ് മൈത്രേയ മുനി ഓരോ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നാരദ മുനിയും പ്രജേതാക്കളുമുള്ള ആ ലീലകൾ ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നടത്തിയുള്ള സംവാദങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭഗവാന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തരുടെയും മഹത്വങ്ങൾ വർണ്ണിക്കുന്നത്. ഇതിലെ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളും ഭഗവാനെ മഹത്വീകരിക്കുന്നതാകിയാൽ സ്വാഭാവികമായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മഹത്വങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. ഭഗവാനും ഭക്തന്മാരും തമ്മിലുള്ള ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. ശുദ്ധ ഗോസ്വാമി തുടർന്നു, അല്ലെ ഒരു രാജശ്രേഷ്ഠ, സ്വയംഭൂമനുവിന്റെ പ്രഥമ പുത്രൻ ഉത്താനപാദന്റെ പിൻഗാമികളെ കുറിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി സ്വയംഭൂമനുവിന്റെ ദ്വിതീയ പുത്രൻ പ്രിയവ്രതന്റെ പിൻഗാമികളെ പറ്റി പറയാൻ ശ്രമിക്കാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനാണ് സ്വയംഭൂമനു അല്ലെ. സ്വയംഭൂമനുവിന്റെ ആ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന പരമ്പരയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വിവരിക്കുന്നത്. അതിലെ തന്നെ ആദ്യം ഉത്താനപാദ മഹാരാജാവിന്റെ പിൻഗാമികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നേരത്തെ ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചു അല്ലെ. ഇനിയിപ്പോഴും എന്താണ് പറയുന്നത്? സ്വയംഭൂമനുവിന്റെ 2ാമത്തെ പുത്രനായിട്ടുള്ള പ്രിയവ്രതന്റെ പിൻഗാമികളെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത പഞ്ചമസ്കന്ധം 5ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് നാരദ മുനി നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങളെ കുറിച്ചും അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും. ഉത്താനപാദ രാജാവിന്റെ പുത്രനായിരുന്നു ധ്രുവ രാജാവ്. ധ്രുവ രാജാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്താനപാദ രാജാവിന്റെ ചരിത്ര വർണ്ണന പ്രജേതാക്കളിൽ വരെ എത്തി അവസാനിപ്പിച്ചു.
ഇപ്പോൾ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ ദ്വിതീയ പുത്രൻ പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ വംശാവലിയെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ഇനി പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന് നാരദ മുനിയിൽ ഉപദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അവൻ ഇപ്പോഴും ഭൂലോകം ഭരിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. ഭൗതിക സമ്പത്തുകൾ പൂർണ്ണമായി ആസ്വദിച്ചു കഴിയുന്ന അവൻ തന്റെ സ്വത്തുകൾ പുത്രന്മാർക്കായി വിഭജിച്ചു നൽകി അനന്തരം അവൻ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പദവി. ഇവിടെ പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നതാണ്, ലോകം ഭരിക്കുന്ന അല്ലെ. എന്നാൽ നാരദമുനിയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? അതൊക്കെ പുത്രന്മാർക്ക് നൽകിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ നേരേക്ക് തിരികുകയുണ്ടായി, ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാനായിട്ടുള്ള പദവി നേടുകയുണ്ടായി. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവെ, ഈ രീതിയിൽ മൈത്രേയ മഹാമുനിയിൽ നിന്നും പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരുടെയും അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശങ്ങൾ ശ്രവിച്ച വിതുരൻ ഹർഷോന്മാനത്താൽ വിക്ഷുബ്ധചിത്തനായി അവൻ പെട്ടെന്ന് നീരണിഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ അവന്റെ ആധ്യാത്മ ഗുരുവിന്റെ പാദങ്ങളിലേക്ക് വീണു. ആ കിടപ്പിൽ അവൻ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ഹൃദയത്തിൽ ഓർമ്മിച്ചു. ശുദ്ധഭക്തനാണ് മൈത്രേയ മഹാമുനി അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ നിന്നും നേരിട്ട് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അതേ മൈത്രേയ മുനിയിൽ നിന്നും ഇപ്പോഴ് വിതുരർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കേൾക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഇപ്പൊ വിതുരർ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുകയും കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ. പിന്നീട് ആ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ പ്രണമിക്കുകയുണ്ടായത് മഹാഭക്തന്മാരുമായുള്ള സഹവാസത്തിന്റെ ഒരടയാളമാണ്. ഒരു ഭക്തൻ ഇതുപോലെ ഒരു മുക്താത്മാവിൽ നിന്നും ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അതീന്ദ്രിയാനന്ദത്തിന്റെ ഹർഷോന്മാദത്താൽ വിശുദ്ധ ഹൃദയനായി തീരുകയും ചെയ്യും. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഒരു മഹാഭക്തന്റെ അരവിന്ദ പാദങ്ങൾ സ്പർശിക്കാത്ത ഒരുവിനും ഭഗവാന്റെ പരിപൂർണ ഭക്തനായി തീരാനാവില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനില്ലാത്ത ഒരുവിനെ നിഷ്കിഞ്ചനൻ എന്ന് വിളിക്കും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഈ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിന്റെ പ്രക്രിയ എന്നാൽ ഒരു യഥാർത്ഥ അധ്യാത്മ ഗുരുവിനെ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അരവിന്ദ പാദങ്ങളുടെ ധൂളി ശിരസിൽ ഏറ്റുവാങ്ങുക എന്നാണ് അർത്ഥം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഒരുവിനെ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിൽ പുരോഗതി ആർജിക്കാം. വിതുരനും മൈത്രേയനുമായി ഈ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അവൻ അതിന്റെ ഫലങ്ങളുണ്ടായി. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കണം. അതിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പ്രതീതികളാണ് ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാര് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം നേടുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അല്ലെ. യസ്യ പ്രസാദാത് ഭഗവത് പ്രസാദോ യസ്യ ആ പ്രസാദാനഗതീകുതോ അല്ലെ. ഇവിടെ വിതുരർക്ക് മൈത്രേയ മുനിയുടെ കാരുണ്യമുണ്ടായി അല്ലെ. അതിനാൽ കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുണ്ടായി. ശ്രീ വിതുരർ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ മഹാനായ നിഗൂഢ യോഗി, അല്ലയോ ഭക്തന്മാരിൽ മഹത്വമനായവനെ, അങ്ങയുടെ അകാരണമായ കാരണത്താൽ അന്ധകാര നിബിഡമായ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മോക്ഷത്തിലേക്കുള്ള പാത എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. ഈ പാത പിന്തുടരിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനായ ഭവനത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ കഴിയും. അപ്പോ വിതുരര് നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. വിതുരര് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു സാക്ഷാൽ ധർമ്മരാജനാണ്, യമരാജനാണ് ഇവിടെ വിതുരരായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിനായിരുന്നു യമരാജനായിട്ട് എപ്പോഴും തിരക്കാണ് അല്ലെ. ഇപ്പോഴേ ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കാനായിട്ടാണ്. വേറൊരു രീതിയിൽ പറയുന്നു, ശാപം കിട്ടിയിട്ടാണ് വിതുരരായിട്ട് ഇവിടെ ജനിച്ചത് അല്ലെ. എന്നാൽ വേറൊരർത്ഥത്തിൽ നോക്കിയാല് ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കാനായിട്ടാണ് വിതുരർ ഇങ്ങനെ വന്നത്. യമരാജനായിട്ട് എപ്പോഴും ഈ പാപികളെ കൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. എപ്പോഴും ശിക്ഷ വിധിക്കലും എല്ലാം യമരാജന് പണി അല്ലെ. യമരാജനും യമകിങ്കരന്മാരൊക്കെ എപ്പോഴും ബിസിയാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കലിയുഗത്തിൽ അല്ലെ. എല്ലായിടത്തും കലഹവും അക്രമവും അല്ലെ, കൊള്ളയും കൊലയും ഇതൊക്കെയാണ്. നരകങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും. പഞ്ചമസ്കന്ധത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. 28 നരകങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും. പഞ്ചമസ്കന്ധത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് നരകങ്ങളെ കുറിച്ച്, 28 നരകങ്ങളെ കുറിച്ച്. അതിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുള്ള ശിക്ഷകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ വരും. അപ്പോ ഇത്രയും ക്രൂരന്മാരായിട്ടുള്ള ദുഷ്ടന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നതിൽ എപ്പോഴും ബിസിയാണ് യമരാജൻ അല്ലെ. അപ്പൊ യമരാജന് കുറച്ച് സമയമെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കാനായിട്ടാണ് വിതുരനായിട്ട് ഇവിടെ അവതരിച്ചത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അതാണ് കാരണം, ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. വേറൊരർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ശാപം കിട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വിതുരനായിട്ട് വന്നു, ഒരു ശൂദ്രപുത്രനായിട്ട് വന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് വന്നിട്ട് വേറെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നും സാധുക്കളിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ, മൈത്രേയ മുനിയിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കുകയുണ്ടായി.
ഓക്കെ, അപ്പോ ഇവിടെ വിതുരർ പറയുന്നു എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ അന്ധകാരങ്ങളും ഇല്ലാതായി തീർന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു വിതുരൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ പാത പിന്തുടരുന്നതിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മോചിതനായി ഭവനത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങാൻ. ഭക്തിയുത സേവന പാത ഇത്ര നേരം നാരദ മുനി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ അല്ലെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട പ്രജേതസ്സുകൾ. ഇത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി, പ്രജേതസ്സുകൾക്ക് മാത്രമായിട്ടല്ല. പ്രജേതസ്സുകൾ നേരത്തെ തന്നെ മഹാദേവനിൽ നിന്നും രുദ്രഗീതമൊക്കെ കേട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ട് ആ രുദ്രഗീതങ്ങളൊക്കെ ആലപിച്ച് ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവരാണ്. ഭഗവാൻ സ്വയം അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി. അതിലൂടെ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാക്കൾക്കാണ് നാരദമുനി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉപദേശങ്ങൾ. അപ്പൊ വിതുരരുടെ പറയുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിന്തുടരുന്നവരിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ഭൗതിക ലോകം തമസ് അന്ധകാരം എന്നും ആധ്യാത്മിക ലോകം പ്രകാശം എന്നും ഒരുവൻ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കടക്കാനും വെളിച്ചത്തിന്റെ രാജ്യത്തേക്ക് പോകാനും പരിശ്രമിക്കണമെന്ന് വേദങ്ങൾ അനുശാസിക്കും. നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, കൃഷ്ണ സൂര്യസമ മായഹോയ അന്ധകാരൻ. ഭഗവാൻ സൂര്യനെ പോലെയും അല്ലെ മായ അന്ധകാരവുമാണ്. അപ്പൊ ഒരാൾ എന്താണ് അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കടക്കണം അല്ലെ. എങ്ങനെ? ഭക്തി സേവനങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചു. വെളിച്ചത്തിന്റെ ആ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഒരു സാക്ഷാത്കൃത ആത്മാവിന്റെ കാരണത്താൽ അവന് നേടാൻ കഴിയും. അവന് എല്ലാ ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങളും കൈവിടുകയും വേണം. ഒരുവൻ സ്വയം ഭൗതിക മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതനാവുകയും മുക്തനായ ഒരു വ്യക്തിയുമായി സമ്പർക്കത്തിലാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഭവനത്തിലേക്കുള്ള പാത, ഭഗവാനിലേക്കുള്ള പാത ശുദ്ധമാണ് അല്ലെ. ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കും, ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും. 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി തുടർന്നു, വിതുരൻ അപ്രകാരം മൈത്രേയ മഹാമുനിക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ച് അവന്റെ അനുവാദവും വാങ്ങി ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും തന്റെ ബന്ധുജനങ്ങളെ കാണുന്നതിന് ഹസ്തിനാപുരം നഗരത്തിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. രൂപാതിരയുടെ പറഞ്ഞു, ബാബ ഒരു സന്യാസിക്ക് അഥവാ വിശുദ്ധ വ്യക്തിക്ക് തന്റെ ബന്ധുജനങ്ങളെ കാണണമെന്ന് അതൊരു ഭൗതികാഭിലാഷമല്ല. ബന്ധുക്കൾക്ക് ആധ്യാത്മികമായി പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉപദേശം നൽകിയാണ് അവന്റെ ലക്ഷ്യം. സന്യാസിക്ക് വേണമെങ്കിൽ തന്റെ ജനങ്ങളെ കാണാം. എന്തിനാണ്? അവരെയും കൃഷ്ണാഭാവത്തിലേക്ക് വരുത്തുവാനായിട്ട്, അവരെയും ആധ്യാത്മിക പാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട്. അപ്പോഴ് ഇവിടെ വിതുരര് തിരിച്ച് വീണ്ടും ഹസ്തിനാപുരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? വിതുരർ അവിടെ ഇല്ലെങ്കിലും വിതുരർ നേരത്തെ തീർത്ഥാടനത്തിനായിട്ട് പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അതിനുശേഷമാണ് യുദ്ധമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ദുര്യോധനന്റെ കഠിനമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ട് വിതുരർ അവിടെ നിന്നും കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ 1-ാം സ്കന്ധത്തിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ. മോശപ്പെട്ട വാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയുണ്ടായി ദുര്യോധനൊക്കെ അല്ലെ. എന്നാൽ ധൃതരാഷ്ട്ര അതിനൊന്നും എതിർത്ത് പറഞ്ഞില്ല. ധൃതരാഷ്ട്ര സമ്മതത്തോടു കൂടി തന്നെ വിതുരരെയൊക്കെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. നിനക്ക് കൂറ് പാണ്ഡവരോടാണ്, ചോറൊക്കെ ഇവിടെയാണ്, ഞങ്ങളുടെ ചോറ് തിന്നിട്ട് പാണ്ഡവരോട് കൂറ് കാണിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ. എപ്പോഴും വിതുരര് സത്യത്തിന്റെ പക്ഷത്തായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദുര്യോധനൊന്നും കണ്ടുകൂടാ അല്ലെ. അങ്ങനെ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ച് പോയതാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ വിതുരർ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വിതുരർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ പറയുന്നു, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാം മരണമടഞ്ഞെന്ന് അറിയാമായിരുന്നെങ്കിലും ജീവനോടെയുള്ള തന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ ധൃതരാഷ്ട്ര മായയുടെ കുരുക്കുകളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പരിശ്രമിച്ചു നോക്കണമായിരുന്നു. അപ്പോ വിതുരർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത്? എല്ലാവരും പോയി, 100 മക്കളും മരിച്ചു, ഭാര്യയും മരിച്ചു, രാജ്യഭരണവും പോയി. എന്നിട്ടും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ആ കാരുണ്യത്തിൽ അവിടെ കഴിയുകയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രം. എന്നാൽ ഇപ്പോഴും അന്ധനായിട്ടുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രം ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ തന്നെയാണ് രാജാവ്. അപ്പോ അവിടെ പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഉപദേശിച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴെങ്കിലും അവസാനമായി മരിക്കാറായി, ഇനിയെങ്കിലും വാനപ്രസ്ഥ ആശ്രമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ വിതുരര് തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ 1-ാം സ്കന്ധത്തിൽ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. വിതുരര് അവിടെ പോയിട്ട് വഴക്ക് പറയും. ഒരു പട്ടിയെ പോലെ നല്ല രീതിയിലൊക്കെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെ. എന്നിട്ടും കേൾക്കാത്തപ്പോഴെന്താ പറഞ്ഞെ? ഒരു പട്ടിയെ പോലെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടവും കഴിച്ച് നിൽക്കാൻ നിനക്ക് നാണമില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് കടുത്തമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അങ്ങനെയെങ്കിലും ആ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുവാനായിട്ട് അല്ലെ. ഇപ്പോഴും താനാണ് രാജാവെന്നും താനാണ് ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നും അഹങ്കരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ കഴിയുകയാണ്. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും. ഇവിടെ പറഞ്ഞു,
ജീവനോടെയുള്ള തന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ ധൃതരാഷ്ട്രം മായയുടെ കുരുക്കളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പരിശ്രമിച്ചു നോക്കണമായിരുന്നു. വിതുരനെ പോലുള്ള മഹാ അവിശുദ്ധനായ ഒരു വ്യക്തി തന്റെ ബന്ധുക്കളെ കാണുന്നത് അവരെ മായയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. വിതുരൻ അപ്രകാരം തന്റെ ആധ്യാത്മഗുരുവിന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ച് കൗരവരുടെ രാജധാനിയായിട്ടുള്ള ഹസ്തിന നഗരത്തിലേക്ക് പോകുക. അപ്പോ വേറെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമല്ല. വിതുരർക്ക് വേണമെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് കഴിയാം അല്ലെ. ഇപ്പോഴും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവാണ് രാജാവ്. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് വിതുരൻ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനാണ് രണ്ടുപേരും. എന്നാൽ അതിനൊന്നും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല അവിടെയുള്ള തന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ അല്ലെ, അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പാപം ചെയ്തു അല്ലെ, മക്കൾ ചെയ്ത പാപത്തിനൊക്കെ കൂട്ടുനിന്നു. ഇനിയെങ്കിലും അവസാനം മരിക്കാറാവുമ്പോഴൊക്കെ അല്പമെങ്കിലും ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടാണ് വിതുരരുടെ അവസാനം വിതുരരുടെ വാക്കുകളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്ര കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കും. ഓക്കെ, അവസാനമായിട്ട് ഇതിന്റെ ഫലശ്രുതിയെ കുറിച്ച് പറയും അല്ലെ. പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാരും ചിന്തിക്കും, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ പോരെ. ഈ പ്രാചീന വർഗീസിനെ കുറിച്ചിട്ടും പ്രജയദാസുകളെ കുറിച്ചിട്ടും അല്ലെ, ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്ന് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ അതിന്റെ ഫലശ്രുതിയിൽ പറയും, േദജ്ഞാശൃണുയാദ്രാജൻ ആയുർധനം യശസ്വസ്തി ഗതിമൈശ്വര്യമാപ്നുയാത്. അല്ലയോ രാജാവേ, പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന് സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പിതരായി രാജാക്കന്മാരുടെ വിഷയങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്നവർക്ക് ദീർഘായുസ്സും സമ്പത്തും സൽകീർത്തിയും സൗഭാഗ്യവും ആത്യന്തികമായി ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാനുള്ള അവസരം നിഷ്പ്രയാസമായി. ഇതൊക്കെ നേടണ്ടെങ്കിൽ ധാരാളം തപശ്ചര്യകൾ ചെയ്യണം അല്ലെ. ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാവാൻ, സമ്പത്ത് ഉണ്ടാവാൻ, സൽകീർത്തി, സൗഭാഗ്യം അല്ലെ, ഇതിനൊക്കെ കഠിനമായിട്ടുള്ള തപശ്ചര്യകളും വ്രതങ്ങളൊക്കെ എടുക്കണം അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെയും കുറിച്ചുള്ള സത്കഥകൾ കേൾക്കുന്നത് ഒന്നും കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം ലഭിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. ദീർഘായുസും സമ്പത്തും സൽകീർത്തിയും സൗഭാഗ്യവും ആത്യന്തികമായി ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാനുള്ള അവസരം നിഷ്പ്രയാസം കഴിയും. അതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവന പാത അല്ലെ. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിനൊക്കെ വർഷങ്ങൾ കടന്ന് തപസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ, ഭഗവാനെ ഒരു നിമിഷം കാണുവാനായിട്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ ആരാണോ കേൾക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെയും കുറിച്ചുള്ള ലീലകൾ, അവർക്ക് എന്താണ്? സകല ഐശ്വര്യങ്ങളും ലഭിക്കും, ദീർഘായുസ് ലഭിക്കും, സൽകീർത്തി ഉണ്ടാവും, സമ്പത്ത് ഉണ്ടാവും, സൗഭാഗ്യം ഉണ്ടാവും, എല്ലാം ഉണ്ടാവും. അവസാനം തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങി പോകാനായിട്ടുള്ള അവസരം നിഷ്പ്രയാസം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 4-ാം സ്കന്ധം 31-ാം അധ്യായം നാരദൻ പ്രജേതാക്കളെ ഉപദേശിക്കുന്ന ഭക്തി വേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം പ്രകാരം സമാപിച്ചു. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, हरे कृष्ण. वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. आनंदगुडी वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद